ওয়ালাইকুম আসসালাম। Good morning, ma'am. মর্নিং। তোমরা স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamualaikum, ma'am. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আচ্ছা। Today we will start our class. Our topic is plasma protein. তো তোমরা সবাই ব্লাড কম্পোনেন্ট, ব্লাডের ফাংশন, এই টপিকগুলো তোমাদের পড়ানো হয়ে গেছে। ওইখানে আমাদের ছোট একটা টপিক বাদ ছিল, দ্যাট ইজ প্লাজমা প্রোটিন। ওকে, তো হোয়াট ইজ দিস প্লাজমা প্রোটিন? যদি আমরা একটা ব্লাড, if we take some blood in a test tube, তো when কিছুক্ষণ if we keep it standing for a while, we will see a sedimentation here, that is the formed elements. What are the formed elements? The formed elements are red cell, white blood cell, and platelets. And here we will see a slightly yellowish liquid substance that are plasma. Okay, plasma contains water, ions, proteins, nutrients, waste, and gases. We all know that, some organic and inorganic substances.
So today we are talking about these proteins present in the plasma. So what is plasma protein? The plasma of blood contains large diversity of proteins which are distinct from the structural proteins in the cell or parts of intracellular fibers. These proteins are called plasma proteins. That means plasma proteins are the proteins. We also have proteins in our cell membrane, right? You know that. But these proteins are different from these the structural proteins and the intracellular proteins, and they remains in the plasma, that is outside the cell. Okay, so the plasma of blood contains large diversity of proteins which are distinct from the structural proteins in the cells or parts of intracellular fibers. These proteins are called plasma proteins. Why these plasma proteins are important? These plasma proteins carry out their function in the circulation. They have various functions. We will talk about it. And these plasma proteins carry out their functions in the circulation. Approximately 500 different plasma proteins already we have detected. The scientists have detected till now. Plasma proteins are albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin, transferrin, heptoglobulin, antitrypsin. There are various plasma proteins in our body, but these are the plasma proteins. The major percentage of total proteins contains plasma are these, but among them, albumin, globulin, fibrinogen, and prothrombin, they are the most important ones. Okay, তাহলে আমরা দেখলাম যে প্লাজমা প্রোটিনটা কি। প্লাজমা প্রোটিনটা হচ্ছে একটা প্রোটিন which is present in the plasma, which is slightly different from the structural protein and the intercellular fibers. They carry out various substance in the circulation. আমাদের ব্লাড সার্কুলেশনের মধ্যে অনেক ফাংশন আছে যেগুলো এই প্লাজমা প্রোটিন করছে। approximately 500 different plasma protein এখন পর্যন্ত ডিসকভার্ড হয়েছে, এবং তার মধ্যে অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন, ফিব্রিনোজেন, প্রথ্রম্বিন, ট্রান্সফেরিন, হেপ্টোগ্লোবুলিন, অ্যান্টিট্রিপসিন, এগুলো হচ্ছে মানে মেজর প্লাজমা প্রোটিনস, যেগুলো major percentage of plasma proteins are these, but among them albumin, globulin, fibrinogen and prothrombin are the most important ones. তো এগুলো আমরা আজকে এই এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। ওকে, আচ্ছা এইটুকু বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, miss. Yes, ma'am. Foreigner students, do you have any questions? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. এখন আমরা সবাই জানি, we all know that the plasma proteins are 6 to 7% of total plasma, right? So normal concentration is 6 to 8 gram per dl. The major component of plasma proteins are albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin. Okay, এখন তোমাদের যদি কোশ্চেন আসে name some plasma proteins, তখন তোমরা বলবা albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin, transferrin, heptoglobin, antitrypsin. These are the some major plasma proteins. But the major component of plasma protein যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন, ফিব্রিনোজেন, প্রথ্রম্বিন। এখন তোমাদের কোশ্চেন করলো প্লাজমা প্রোটিনস এর নাম বলো, তোমরা এই চারটা বাদ দিয়ে তোমরা যদি অ্যান্টিট্রিপসিন, ফিব্রিনোজেন, হেপ্টোগ্লোবিন এগুলোর কথা বলো তখন কিন্তু হবে না। তোমাদের ফার্স্টেই বলতে হবে অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন, ফিব্রিনোজেন, প্রথ্রম্বিন। তারপর যদি অন্য নাম বলো তাহলে আরো নাম বলবা, যে তখন আরো জিজ্ঞেস করে আরো কিছু বলো, তোমরা আরো নাম বলবা। বাট এই চারটা অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন, ফিব্রিনোজেন আর প্রথ্রম্বিন, এই চারটা অবশ্যই বলতে হবে। ওকে, you must say these names when you are talking about plasma proteins. Okay, these are the most major plasma proteins in our body. Okay, so albumin, globulin, fibrinogen and prothrombin, এই চারটা নাম অবশ্যই বলতে হবে। এখানে স্টার মার্কস দিয়ে রাখো। মেজর কম্পোনেন্টস অফ প্লাজমা প্রোটিন: albumin, globulin, fibrinogen and prothrombin. Okay,
Okay, miss. Okay, ma'am. আচ্ছা। Now, the concentration of plasma protein. What is the concentration of plasma? Albumin is 3.5 to 5 gram per dl of plasma. যখনই তোমাদেরকে আমি বলেছি যে আমাদের বডিতে কোনো কিছুর কনসেন্ট্রেশন বলতে হবে, you have to say it in a range. Okay? Always you have to say it in a range. So the albumin is 3.5 to 5 gram per dl of plasma. Globulin is 2 to 4 gram per dl of plasma. Fibrinogen is 0.15 to 0.45 gram per dl of plasma, and prothrombin is 97.7 to 161.8 microgram. Okay, microgram per ml of plasma. These unit, you have to remember these units and these ranges. Okay, this is very important. The concentration of plasma protein. Okay. স্টার মার্কস দিয়ে রাখো এখানে, দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ প্লাজমা প্রোটিন। এই কনসেন্ট্রেশন গুলো অবশ্যই জানতে হবে, ঠিক আছে? এবং এখানে যে ইউনিট গুলো আছে, ইউনিট গুলো খেয়াল করবা, গ্রাম পার ডিএল কোথায়, মাইক্রোগ্রাম পার এমএল কোথায়, এই ইউনিট গুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? Okay, miss. আচ্ছা, এখন বলো তো আমাকে, গ্রাম পার ডিএলটা বড় না মাইক্রোগ্রাম পার এমএলটা বড়? Gram. হ্যাঁ, গ্রাম পার ডেসিলিটারটা বড়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দিনে অ্যামাউন্টটা অন্যগুলো অ্যামাউন্টের থেকে কম, তাই না? এটা তো তাহলে বুঝতে পারছো, তাই তো? জি, মিস। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আমাদের বডিতে অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিও। The albumin globulin ratio, that is very important. Why this albumin globulin ratio is important? আমাদের প্রথমে আমরা জানি যে অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিওটা কি। অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিওতে আমাদের বডিতে হচ্ছে অ্যালবুমিন থাকে 1.7, সেই তুলনায় গ্লোবুলিনটা থাকছে 1%, মানে 1.7:1. This is the normal albumin globulin ratio in our body. Okay, why this is important? কারণ আমাদের এই যে প্লাজমা প্রোটিন গুলো হচ্ছে অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন, ফিব্রিনোজেন, প্রথমবিন, আমরা এগুলো বলছি, এগুলো মেইনলি এগুলো সিনথেসাইজড হয় কোথায়? লিভারে, ঠিক আছে? তো যদি এই অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিওটা কোনো কারণে অল্টার থাকে আমাদের বডিতে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে দেয়ার আর সাম প্রবলেম in the synthesis, or there are some disease in our liver. Okay, so the alteration of this ratio indicates liver disease. It is an important synthetic liver function test. This albumin globulin ratio, this is a very important synthetic liver function test to detect the liver disease. Okay, that is why this albumin globulin ratio is very important. ঠিক আছে? তাহলে অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিওটা কত? 1.7:1. Yes, 1.7:1. এখন why this albumin globulin ratio is important? Because it helps in the detection of kidney and liver diseases. Yeah, this is detect liver diseases. Okay, this is the synthetic liver function, important synthetic liver function test. Okay. Okay, ma'am. Now, the origin of plasma protein. Normally, there are two sources of plasma protein, that is exogenous source and endogenous source. So exogenous source mainly the dietary source. Okay, the food we take, that is the proteins. We all know that this is the proteins. So the main dietary source is derived from proteins of high biological value, that is the first class protein. Do you know what are the first class proteins? No, miss. First Fish, meat, Fish, meat, egg, milk. eggs, Yes. that are examples of Yes, fish, meat, egg, milk, these are the first class proteins. So what are the second class proteins? Pulses, beans. Pulses, beans. Yes, the pulses, beans, these are the second class proteins. These second class, why the proteins
we have from our animal source, they are usually they are first class proteins. Okay, the protein we can get from plant source, usually they are second class proteins. Okay, so first class proteins have high biological value and second class proteins have low biological value. Okay, Okay, ma'am. so these are the sources of exogenous protein for plasma protein. Okay, so যদি তোমাদেরকে বলে what is the origin of plasma protein, first বলতে হবে it has two sources, exogenous source and endogenous source. So exogenous source are mainly dietary source. তো ফার্স্ট হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন or protein with high biological value. They are fish, meat, egg, these which we derived from mainly animal source. And the second class proteins that is have low biological value, they are mainly derived from vegetable proteins, that is pulses, beans, vegetables. These are second class proteins or low biological value proteins. Okay, now the endogenous source. The endogenous source in embryonic life, that is when in the intrauterine life, when the fetus is in the uterus, that is the plasma proteins are derived from mesenchymal cells. Okay, the plasma proteins in embryonic life, the plasma proteins are derived from mesenchymal cells. আচ্ছা, তোমাদের অ্যানাটমিতে তোমরা এমব্রায়োলজি পড়া স্টার্ট করেছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তো তোমরা এখন জানো এমব্রায়োলজিতে তোমরা জানো যে আমাদের এভরি অর্গান, এভরি সিস্টেমস, এভরি সেলস at first in embryonic life যে কোথা থেকে ডিরাইভড হয় সেটা আমরা জানি, তাই না? এমব্রায়োলজিতে মানে এমব্রায়োলজিতে আমরা এটাই এমব্রায়োলজিতে আমরা কি পড়ো যে আমাদের কোন অর্গানটা কোন সেল থেকে ডিরাইভড হচ্ছে, এটা তোমরা জানো না এমব্রায়োলজিতে? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখানে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন। হ্যাঁ, প্লাজমা প্রোটিনটা আসে হচ্ছে মেসেনকাইমাল সেল থেকে এমব্রায়োনিক লাইফে। ঠিক আছে, তার মধ্যে এট ফার্স্ট অ্যালবুমিন ফ্র্যাকশন ফার্স্ট ফর্ম ইন দ্য বডি। ফার্স্ট যে প্লাজমা প্রোটিনটা আমাদের বডিতে ফর্ম হয় সেটা হচ্ছে অ্যালবুমিন। ঠিক আছে, এটা আমরা পাই এমব্রায়োনিক লাইফে। ওকে, এখন আসো অ্যাডাল্ট লাইফে। ইন অ্যাডাল্ট লাইফ অল দ্য প্লাজমা প্রোটিনস আর ডিরাইভড ইন লিভার। ঠিক আছে, লিভারে আমাদের সমস্ত প্লাজমা প্রোটিনটা আমাদের আসে লিভার থেকে, কিন্তু একটা এক্সেপশন আছে। Only gamma globulins are found in the reticuloendothelial system and lymphatic system. Okay, so যখন তোমাকে বলা হবে যে endogenous source of plasma protein, তুমি বলবা in embryonic life it is derived from mesenchymal cells, and in adult life all the plasma proteins are formed in the liver except gamma globulins, which is formed in the reticuloendothelial system and the lymphatic system. Okay, ম্যাম, গামা গ্লোবুলিনটা লিভার থেকে হয় না কেন? হয় না, এটা এক্সেপশন, তাই। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, এইটাই এক্সেপশন এখানে। এটার তোমার মানে লিভারে সব প্লাজমা প্রোটিনই ওরা সিনথেসাইজ করতে পারে, শুধুমাত্র গামা গ্লোবুলিন আর লিম্ফেটিক সিস্টেম, গামা গ্লোবুলিনটা এর রেটিকুলোএন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম এবং লিম্ফেটিক সিস্টেম থেকে এটা ফর্মড হয়। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। তাহলে অরিজিন অফ প্লাজমা প্রোটিন যখন বলবে তখন কিভাবে বলতে হবে? বলতে হবে টু সোর্সেস, এক্সোজেনাস সোর্স এন্ড এন্ডোজেনাস সোর্স। এক্সোজেনাস সোর্সের মধ্যে কি কি আছে? দুইটা ডায়েটারি সোর্স আছে, হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু আর লো বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিন। এন্ড এন্ডোজেনাস সোর্সের মধ্যে এমব্রায়োনিক লাইফে কোথা থেকে ডিরাইভড হচ্ছে, অ্যাডাল্ট লাইফে কোথা থেকে ডিরাইভড হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুবই একটা কমন কোশ্চেন এবং খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফর ভাইভা। ওকে, অরিজিন অফ প্লাজমা প্রোটিন। ঠিক আছে, এখানেও দুইটা স্টার দিয়ে রাখো, ডাবল স্টার। Now, properties of plasma protein. Properties of plasma protein, at first, the divisibility, that is the separation of plasma protein, isoelectric point,
buffer action, osmotic effect, molecular shape and weight, viscosity, transport function, solubility. These are the properties of plasma protein. Now, what is the divisibility or separation of plasma protein? Plasma protein are separable into its constituent fraction by various chemical, physical and electrical method. আমরা plasma protein কে এটার একটা প্রপার্টির মধ্যে আছে separation or divisibility of plasma protein. Plasma protein can be separable from its constituent fraction. ঠিক আছে, এই fraction থেকে আমরা plasma protein কে separated করতে পারি। কিভাবে separated করতে পারি? By precipitation by salt. Different plasma protein can be precipitated from the solution by adding different concentration of salt. Different concentration of salt যদি আমরা এটার সাথে অ্যাড করে আমরা প্লাজমা প্রোটিনকে প্লাজমা থেকে প্রোটিনটাকে আমরা সেপারেটেড করতে পারি। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে একটা প্রসিডিউর, যে প্রিসিপিটেশন বাই সল্ট। আরেকটা প্রসিডিউর হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল প্রিসিপিটেশন। ফ্র্যাকশনাল প্রিসিপিটেশনটা কি? এটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন মেথডে ফ্র্যাকশন করে এই প্লাজমা প্রোটিনটাকে আলাদা করতে পারি। আমরা কি মেথডে? সেটাকে লো সল্ট কনসেন্ট্রেশন এট লো টেম্পারেচার, ভ্যারি পিএইচটাকে ভ্যারি করে আমরা এটাকে সেপারেট করতে পারি। আর মডিফাইং কন্ডিশন বাই অ্যাডিং of alcohol, different kind of alcohol add করে আমরা এই প্রোটিনটাকে আলাদা সেপারেটেড করতে পারি। This is the fractional precipitation. এরপর আসো sedimentation in ultracentrifuge. Ma'am, your voice become low. ওকে, সেডিমেন্টেশনটা কি? আমাদের একটা সেন্ট্রিফিউশন একটা মেশিন আছে যেটাকে আমরা বলি আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজ মেশিন। এই আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজ মেশিনে যদি আমরা এটাকে একটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত সেন্ট্রিফিউজ করি, সেন্ট্রিফিউজ করা হচ্ছে এটাকে খুব র্যাপিডলি মুভ করানো হয়। ঠিক আছে, র্যাপিডলি মুভ করানোর পরে আমরা দেখি যে এখানে একটা সেডিমেন্টেশন পড়ে। সেডিমেন্টেশন পড়লে দেখা যায় সেটা হচ্ছে সেডিমেন্টেশন ইন আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজ। এই সেডিমেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা প্লাজমা প্রোটিনটাকে আলাদা করে সেপারেট করতে পারি। এখন আসো আরেকটা হচ্ছে ইলেকট্রোফোরেসিস। হোয়াট ইজ ইলেকট্রোফোরেসিস? Electrophoresis is the movement of charged particle in an electrical field towards the opposite charged electrode, that is electrophoresis. এই যে প্লাজমা প্রোটিন, এটা কি নেগেটিভলি চার্জ না পজিটিভলি চার্জড? Negative. এখন আমরা যদি একটা ইলেকট্রোড দিয়ে এই নেগেটিভ চার্জগুলোকে এক সাইডে আর পজিটিভ চার্জগুলোকে এক সাইডে, তোমরা ফিজিক্সে পড়েছো না আমরা এইভাবে ইলেকট্রোড দিয়ে সেপারেট করতে পারি। Yes. দ্যাট ইজ ইলেকট্রোফোরেসিস। এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে কি দরকার এই প্লাজমা প্রোটিনগুলোকে সেপারেট করা, তাই না? এত কিছু করা দরকার কি? প্রপার্টিজ গুলো কেন দরকার? এই প্রপার্টিজ গুলো আছে বলেই আমরা প্লাজমা প্রোটিনকে সেপারেট করতে পেরেছি, বলেই আমরা প্লাজমা প্রোটিন গুলোকে ডিটেক্ট করতে পারি, তাই না? যে এই প্লাজমা প্রোটিনটা কতটুকু আছে, তাই না? এই সেপারেশন যদি আমরা যখন একটা হোল ব্লাডের মধ্যে প্লাজমা প্রোটিনটাকে আলাদা করে সেপারেট করতে পারবো, তখনই তো আমরা প্লাজমা প্রোটিনের অ্যামাউন্টটাকে ডিটেক্ট করতে পারবো, তাই না? So that's why this divisibility and separation of plasma protein is the important property. Okay? Okay, miss. আমার মনে হচ্ছে এই জায়গাটা তোমাদের একটু প্রবলেম আছে। কোনো কোশ্চেন আছে? বলো। No, ma'am. Miss, fractional precipitation টা একটু আরেকবার বলা যাবে? হ্যাঁ, ফ্র্যাকশনাল প্রিসিপিটেশনটা হচ্ছে কিছু মানে এখানে এটা হচ্ছে ইন অর্ডার টু আইসোলেট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল প্লাজমা প্রোটিন, আমরা এটা একটা মেথড। হ্যাঁ, এই যে আমি প্রিসিপিটেশন বলছি, ফ্র্যাকশনাল প্রিসিপিটেশন বলছি, সেডিমেন্টেশন বলছি, ইলেকট্রোফোরেসিস বলছি, প্রত্যেকটাতেই তোমার প্লাজমা প্রোটিনটাকে সেপারেটেড হয়, কিন্তু প্লাজমা প্রোটিন সেপারেশন করার মেথড গুলো ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, যেমন এই যে প্রিসিপিটেশন বাই সল্ট, এখানে কি করা হচ্ছে? সল্ট অ্যাড করে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট সল্ট অ্যাড করে এটাকে প্রিসিপিটেট করা হচ্ছে। ফ্র্যাকশনাল প্রিসিপিটেশনে কিভাবে এটাকে প্লাজমা প্রোটিনটাকে সেপারেট করছে? আমরা কিছুটা সল্ট অ্যাড করে টেম্পারেচার চেঞ্জ করছি, অথবা পিএইচ চেঞ্জ করছি, অথবা অ্যালকোহল অ্যাড করছি, এগুলো করে আমরা যখন সেপারেট করছি দ্যাট ইজ ফ্র্যাকশনাল প্রিসিপিটেশন। বুঝতে পেরেছো?
আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজ হচ্ছে একটা মেশিন, যে মেশিনের মধ্যে একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে ব্লাড নিয়ে মেশিনটাকে খুব স্পিডে ওই টেস্ট টিউবটাকে মুভ করানো হয়। হ্যাঁ, মুভ করলে দেখা যায় যে এটার প্লাজমা পোর্শনটা আলাদা হয়ে যায় আর তোমার ফর্মড এলিমেন্ট পোর্শনটা আলাদা হয়ে যায়। যখন প্লাজমা পোর্শনটা আলাদা হচ্ছে সেখান থেকে আমরা আলাদা করে আবার প্লাজমা প্রোটিনটাকে আলাদা করছি। দিস ইজ দ্য আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজ পোর্শন। তোমরা যখন আমাদের ফিজিক্যালি ক্লাস শুরু হবে, ল্যাবে যাবা, তখন দেখবে আমাদের ল্যাবে এই আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজ মেশিনটা আছে। ঠিক আছে, তোমরা এটাতে কাজ করবা। ঠিক আছে, তোমরা দেখতে পাবা তখন। আর ইলেকট্রোফোরেসিসটা হচ্ছে তোমাদের যে ফিজিক্সে তোমরা পড়েছো যে ইলেকট্রোড দিয়ে যে পজিটিভ আয়ন এন্ড নেগেটিভ আয়নটাকে যে সেপারেট করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য ইলেকট্রোফোরেসিস। ওকে, বুঝতে পেরেছো? এখন আসো নেক্সট প্রপার্টি, দ্যাট ইজ আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট। এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি। Isoelectric point at an intermediate pH, the protein molecules carry equal number of positive and negative charges. Hence, has a net charge of 0. This pH value of electrical neutrality of molecule is known as isoelectric point. একটা আমাদের যে pH আছে, pH মানে জানো তো না? What is pH? The negative logarithm of hydrogen concentration of hydrogen. Yes, এখন এই pH-টা হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা pH আছে, যেমন ব্লাডের একটা pH আছে, রাইট? প্লাজমা প্রোটিনের pH আছে, জানো তো এটা? So the intermediate pH, যেই pH-টাতে প্রোটিন মলিকিউলটা ইকুয়াল নাম্বার অফ পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ আয়ন ক্যারি করতে পারে, তাতে যাতে নেট চার্জটা হয় 0। যখন ইকুয়াল নাম্বার অফ পজিটিভ এন্ড ইকুয়াল নাম্বার অফ নেগেটিভ আয়ন ক্যারি করবে, তখন নেট চার্জ 0 হয়ে যায় না? জি ম্যাম। yes ma'am তোমরা কি শুধু জি বলছো না বুঝে জি বলছো? মনে আছে? বুঝছি। এগুলো তোমাদের ফিজিক্সে ছিল, তাই না? জি যে ম্যাম। ইকুয়াল নাম্বার অফ পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ আয়ন ক্যালকুলেট নেট চার্জটা 0 হয়। এখন প্রত্যেকটা প্লাজমা প্রোটিন যেই মানে ভ্যালুতে, যেই পিএইচ ভ্যালুতে এই ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটিটা সে ক্যারি করতে পারে, সেইটাই হচ্ছে তার সেই প্লাজমা প্রোটিনের আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট। ঠিক আছে, এখন প্রত্যেকটা আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট তাহলে ডিফারেন্ট। তাহলে অ্যালবুমিনের আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট হচ্ছে 4.7, গ্লোবিউলিনের হচ্ছে 5.7, ফিব্রিনোজেনের হচ্ছে 5.8। ঠিক আছে, তাহলে আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছো? এখন তোমাদের এই প্লাজমা প্রোটিনের প্রপার্টিজ, প্লাজমা প্রোটিনে কয়েকটা জিনিস একটু তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে বলতে পারে। ঠিক আছে, তার মধ্যে আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। আচ্ছা, এরপর আসলে নেক্সট পয়েন্ট, বাফার অ্যাকশন। হোয়াট ইজ বাফার? The system which helps in the maintaining of the constant value of pH in the blood. আচ্ছা, এই পিএইচটা তাহলে তোমার ডিপেন্ড করছে কার উপর? হাইড্রোজেন আয়নের উপর, তাই না? তোমরা একটু আগে বললাম। আচ্ছা, তাহলে প্লাজমা প্রোটিন act as a buffer by virtue of their power of hydrogen acceptance. They contribute 15% of buffering capacity of the blood. ঠিক আছে, আমাদের এই যে ব্লাডের বাফারিং ক্যাপাসিটি, মানে বাফার যেটা একটা কন্ডিশন মেইনটেইন করাটাই তো বাফার, তাই না? আমরা বলি যে বিভিন্ন ইয়েতে পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়ন দিয়ে একটা কন্ডিশন মেইনটেইন করে, এটাই তো বাফারিং কন্ডিশন। তো এই বাফারিং অ্যাকশনে প্লাজমা প্রোটিন প্রায় 15% এর কন্ট্রিবিউশন আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এরপর আসে অসমোটিক ইফেক্ট। অসমোটিক ইফেক্টটা কি? আমাদের যে প্লাজমা প্রোটিন আছে, এই প্লাজমা প্রোটিনে একটা অসমোটিক প্রেসার ক্রিয়েট করে, যে অসমোটিক প্রেসারটা অ্যাবাউট 28 মিলিমিটার মার্কারি। হোয়াট ইজ অসমোটিক প্রেসার? The pressure that is exerted to আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, মনে আছে মেমরি ট্রান্সপোর্টের মধ্যে? yes ma'am. আচ্ছা, তাহলে এই প্রেসারটা ক্রিয়েট করছে, আমাদের যে প্রেসার, এই প্রেসারটা কে ক্রিয়েট করছে? এই প্রেসারটা ক্রিয়েট করছে এই যে তোমার প্লাজমা প্রোটিন আছে আমাদের ব্লাডে। এই প্লাজমা প্রোটিনটা প্রায় 28 মিলিমিটার অফ মার্কারি প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারে, যেটা আমাদের এই অসমোটিক প্রেসারে অনেকটা হেল্প করছে। এই অসমোটিক প্রেসারটা কি করে? অসমোটিক প্রেসারটা যদি ক্রিয়েট হচ্ছে, সেই জন্য আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ক্যাপিলারি, আমাদের ব্লাডের মধ্যে তো আর্টারি আছে, ভেইন আছে, ক্যাপিলারি আছে, তাই না? এই ক্যাপিলারি থেকে ফ্লুইড পোর্শনটা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে লিক আউট হতে পারে না এই অসমোটিক প্রেসারটা থাকার কারণে। It prevents the leak out of fluid from the capillaries into the interstitial fluid.
ওকে? ওকে ম্যাম। তাহলে এই অসমোটিক প্রেসারটা ক্রিয়েট করার জন্য প্লাজমা প্রোটিনের একটা বিশাল রোল আছে। ওকে? আচ্ছা, এরপর ফিফথ পয়েন্ট হচ্ছে মলিকুলার শেপ এন্ড ওয়েট। ম্যাম অসমোটিক প্রেসার আর প্লাজমার কি রিলেশন সেটা বুঝতে পারলাম না। অসমোটিক প্রেসার আর প্লাজমা হচ্ছে আমাদের ব্লাড। অসমোটিক প্রেসারটা কি? অসমোটিক প্রেসারটা হচ্ছে অসমোসিসটাকে প্রিভেন্ট করছে, তাই না? জি ম্যাম। অসমোসিসটা কি দিয়ে হচ্ছে? এখানে সলিউট সলভেন্ট এই জিনিসটা থাকছে না অসমোসিসে? জি ম্যাম। মনে আছে ডেফিনেশনটা? জি তো ম্যাম। আমাদের সলিউটটা কি blood- প্রোটিন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। সলিউটটা কি প্রোটিন এখানে? সলিউটটা এখানে প্রোটিন, ওকে ও ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, তো এখানে এই যে আমাদের প্লাজমার মধ্যে আমরা বলছি প্লাজমার মধ্যে, এই প্লাজমারও একটা অসমোটিক প্রেসার আছে। এখন আমাদের ব্লাডের মধ্যে, ক্যাপিলারির মধ্যে যে ব্লাডটা আছে, ব্লাডের মধ্যে লিকুইড পোরশনটা কি প্লাজমা না? এই জি ম্যাম। প্লাজমাতে প্রোটিন পোরশনটুকু আমাদের অসমোটিক প্রেসারটাকে ক্রিয়েট করছে। যদি এই প্রোটিন পোরশনটুকু প্রপারলি না থাকতো তাহলে কি হতো? দেখা যেত ক্যাপিলারি থেকে অসমোটিক প্রেসার ক্রিয়েট হতো না, ক্যাপিলারি থেকে ফ্লুইডটা বের হয়ে আসতো অসমোটিক প্রেসারটা যদি না থাকতো। জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, এরপর আসো মলিকুলার শেপ এন্ড ওয়েট। আচ্ছা, মলিকুলার শেপটা তো আসলে তোমাদের দেখাতে পারলাম না শেপের এখানে, বাট ওয়েটে একটা জিনিস দেখো যে এখানে আমি অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন এবং ফিব্রিনোজেন তিনটা মলিকুলার ওয়েট দিয়েছি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মলিকুলার ওয়েট কার? ফিব্রিনোজেন। 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 ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা মনে রাখবা। ফিব্রিনোজেনের মলিকুলার ওয়েট সবচেয়ে বেশি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ভাইভা কোশ্চেন। তারপর দেখো প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন কোনটা সবচেয়ে বেশি? অ্যালবুমিন। অ্যালবুমিন। তার মানে আমাদের ব্লাডে সবচেয়ে বেশি কোন প্লাজমা প্রোটিনটা থাকে? অ্যালবুমিন। অ্যালবুমিন। ঠিক আছে, এটা মনে রাখবা। সেকেন্ড হচ্ছে গ্লোবিউলিন। গ্লোবিউলিন। এই জন্য আমরা তোমাদেরকে যখন বললাম অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন রেশিও, এই যে সবচেয়ে বেশি এই দুটো থাকে বলে অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন রেশিওটা আমাদের বডিতে অনেক ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এরপর আসলে তাহলে যদি আমরা পার্সেন্টেজ করি, পার্সেন্টেজে আমরা দেখবো সবচেয়ে বেশি থাকবে অ্যালবুমিন। ওকে, ইয়েস ম্যাম। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। মলিকুলার ওয়েটের ইউনিটটা কি? মলিকুলার ওয়েটের এখানে মলিকুলার ওয়েটের ইউনিট নাই। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে এটা আমরা পেলাম। এবার আসো viscosity. What is viscosity? Plasma protein determine the viscosity of blood due to different shape and size. ডিফারেন্ট এবং শেপ এবং সাইজ থাকার জন্য এটা আমাদের ব্লাডের ভিসকোসিটিটাকে ডিফাইন করে। ভিসকোসিটি মানে জানো? সান্দ্রতা। তাহলে তোমরা এইটা তো তোমরা জানো অলরেডি ভিসকোসিটি। নাও এখন ট্রান্সপোর্ট ফাংশন। ট্রান্সপোর্ট ফাংশনটা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিনস অ্যাক্ট অ্যাজ বাইন্ডিং ভেহিকল ফর দ্য ট্রান্সপোর্ট। বিভিন্ন জিনিস ট্রান্সপোর্ট করার জন্য we need these plasma proteins such as some metal ions like copper, iron, hormones like thyroxine, cortisol, fatty acids, steroid drugs, এগুলোকে ট্রান্সপোর্ট করার জন্য আমাদের প্লাজমা প্রোটিনটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আচ্ছা, এরপর আসে সলিবিলিটি। এই সলিবিলিটি, অ্যালবুমিন is soluble in distilled water and salt solution. Globulin is insoluble in distilled water but soluble in salt solution. Fibrinogen insoluble in distilled water but soluble in salt solution. Okay, this is the solubility of plasma proteins. So these are the properties of plasma protein. এই প্লাজমা প্রোটিনের প্রপার্টিজ গুলো হচ্ছে তোমাদের ভাইভায় অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়, রিটেনে সাধারণত আসে না, তবে বাই চান্স চলে আসতে পারে। মানে সাধারণত আসে না, তবে আসে মাঝে মাঝে হয়তো একটা দুটো পয়েন্ট, যেমন ওই যে আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট, ইলেকট্রোফোরেসিস, হয়তো একটা দুটো পয়েন্ট বা সেডিমেন্টেশন, এগুলো আসতে পারে। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। আচ্ছা, এরপর আসো ফাংশন অফ প্লাজমা প্রোটিনস। এখন ফাংশন অফ প্লাজমা প্রোটিন বলার আগে আমি তোমাদের এই যে আমাদের মেজর চারটা প্লাজমা প্রোটিন, যে চারটা প্লাজমা প্রোটিন অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন,
প্রথম বি এন্ড ফিব্রিনোজেন, তাই না? এই চারটা প্লাজমা প্রোটিনের ফাংশনকে আমি আলাদা করে বলবো, কারণ তোমাদের ফাংশন অফ প্লাজমা প্রোটিন এই প্রশ্ন যখন না আসে তার চেয়ে বেশি ফাংশন অফ অ্যালবুমিন, ফাংশন অফ গ্লোবুলিন এগুলো আলাদা আলাদা করে বেশি জিজ্ঞেস করা হয়। ওকে, সো ফাংশন অফ প্লাজমা প্রোটিনস, the function of albumin, globulin, fibrinogen and prothon B, these four plasma, the function of these four plasma protein is most important. Okay, so I am telling you separately. Now the function of plasma protein, this exerts 80% of total colloidal osmotic pressure. তাহলে অ্যালবুমিন হচ্ছে আমাদের বডিতে 80% অফ টোটাল কলোয়েডাল অসমোটিক প্রেসার যেটা তৈরি করছে সেটা হচ্ছে অ্যালবুমিন। মেইনটেইন দ্য ভিসকোসিটি অফ দ্য ব্লাড, এই যে আমি তোমাদের ফাংশন গুলো বলছি এখানে যেই ক্রনোলজিতে বলছি, দ্য ইম্পর্টেন্স হচ্ছে সেই ক্রনোলজিতে যে অ্যালবুমিনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে ইট এক্সার্টস 80% অফ total colloidal osmotic pressure. Then second important function হচ্ছে maintain the viscosity of blood. Third হচ্ছে helps in buffer action. Then determine the specific gravity of blood plasma which is 1.028, act as a carrier protein and important component of plasma antioxidant activity. ম্যাম, Yes. ম্যাম আমরা তো ব্লাডের মধ্যে পড়েছি যে গ্র্যাভিটি হচ্ছে 1.05 to 1.060, তাহলে এখানে এটা কি প্লাজমার অনলি? হ্যাঁ, এটা প্লাজমার, হ্যাঁ ব্লাড প্লাজমার, এটা প্লাজমার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এটা। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, exerts 80% of total colloidal osmotic pressure. Maintain the viscosity of the blood, helps in buffer action, determines the specific gravity of blood plasma which is 1.028, act as a carrier protein, important component for plasma antioxidant activity. এখানকার প্রত্যেকটা ফাংশন তোমাদেরকে জানতে হবে এবং এটা খুব 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 ইম্পর্টেন্ট। এখানে অনেকগুলো স্টার দাও ফাংশন অফ অ্যালবুমিন। ফাংশন অফ লজিক্যাল অর্ডারে বলতে হবে, বলতে পারলে খুব ভালো, ঠিক আছে? যদি বলতে পারো তাহলে খুব ভালো। যেমন তুমি যদি এখন আমি তোমাদের ফার্স্ট যেমন এইটা যেমন প্রথম পয়েন্টটা যেটা এক্সার্ট 80% অফ টোটাল কলোয়েডাল অসমোটিক প্রেসার, এইটা তো অবশ্যই প্রথমে বলতেই হবে, ঠিক আছে? ওকে মিস। এটা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। এখন তুমি যদি ফার্স্ট ফাংশন এটা বলো ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ প্লাজমা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি, তাহলে তখন সবাই বলবে হ্যাঁ কি বললা, মানে এরকম আর কি, বুঝতে পারছো? মানে তোমাদের এক্সামিনাররা ফার্স্ট যেটা শুনতে চায় সেটা হচ্ছে এক্সাক্ট 80% অফ টোটাল কলোয়েডাল অসমোটিক প্রেসার, মেইনটেইন দ্য ভিসকোসিটি অফ দ্য ব্লাড, হেল্পস ইন বাফার অ্যাকশন। তারপর তুমি বাকিগুলো ক্যারিয়ার প্রোটিন, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন, এটাও তুমি একটু আগেও বলতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, কিন্তু ফার্স্ট পয়েন্ট অবশ্যই বলতে হবে এক্সাক্ট 80% অফ টোটাল কলোয়েডাল অসমোটিক প্রেসার, ঠিক আছে? ঠিক আছে মিস। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড, এটাতে অনেকগুলো স্টার দিয়েছো। এরপর আসো প্লাজমা গ্লোবিউলিন, ফাংশন অফ গ্লোবিউলিন, এটাতেও অনেকগুলো স্টার দাও। প্রত্যেকটা ফাংশন, এই চারটার ফাংশন খুব 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 ইম্পর্টেন্ট। এটা বোথ রিটেন এন্ড ভাইভা, ইম্পর্টেন্ট ফর বোথ রিটেন এন্ড ভাইভা, ঠিক আছে? ফাংশন অফ গ্লোবিউলিন, গামা গ্লোবিউলিন ফর্মস অ্যান্টিবডি। তারপর এইখানে আমি ফাংশনটা একটু পরে দিয়েছি, বাট আমি এটা একটু আগে দিচ্ছি, দাঁড়াও 1 মিনিট, সরি। এই যে exerts 20% of osmotic pressure, এই কথাটা আগে নিয়ে আসো। ঠিক আছে? গামা গ্লোবুলিন ফর্মস অ্যান্টিবডি, exerts 18% of total colloidal osmotic pressure. সরি, এটা বিটা চলে আসছে, এটা বিটা গ্লোবুলিন হবে। হ্যাঁ, এখানে সাইনটা একটু ভুল আসছে, ঠিক আছে? এটা বিটা গ্লোবুলিন হবে। আমি এটা ঠিক করে দিই, এখন সাইনটা আনতে পারছি না, আমি বিটা গ্লোবুলিন লিখে দিলাম, ঠিক আছে? বিটা গ্লোবুলিন অ্যাক্ট অ্যাজ বাইন্ডিং ভেহিকল ফর ট্রান্সপোর্ট অফ আয়রন। আমি তোমাদেরকে একটু আগেই যে বলেছিলাম ওর প্রপার্টিজ এর মধ্যে ট্রান্সপোর্টের কাজ করে। এখানে বিটা গ্লোবুলিন যেটা, সেটা হচ্ছে আয়রন ট্রান্সপোর্টে, ইট হেল্পস ইন আয়রন ট্রান্সপোর্ট। আলফা গ্লোবুলিন টেকস পার্ট ইন ট্রান্সপোর্ট এন্ড তারপর ইট অলসো হেল্পস ইন মেইনটেইন দ্য ভিসকোসিটি অফ ব্লাড, হেল্পস ইন বাফারিং অ্যাকশন। তাহলে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো যে গ্লোবিউলিন অ্যালবুমিনের মধ্যে কিছু ফাংশন কিন্তু কমন আছে, ঠিক আছে? কিন্তু
অ্যালবুমিন হচ্ছে 80% অফ টোটাল কলারের অসমোটিক প্রেসারটাকে এক্সার্ট করছে, আর গ্লোবিউলিন হচ্ছে 20% অফ টোটাল কলারের অসমোটিক প্রেসারটাকে এক্সার্ট করছে। ওকে, তারপর it both maintain the his viscosity of the blood, it helps in buffer action, তারপর হচ্ছে it helps in transport of beta globulin, it helps in transport of iron. Gamma globulin forms the antibody. Gamma globulin forms antibody. This is very important. একজন প্রশ্ন করেছিল যে কেন গামা গ্লোবুলিনটা ডিফারেন্ট জায়গায় সিনথেসিস হচ্ছে। ঠিক আছে, এই গামা গ্লোবুলিনের একটা স্পেশাল ফাংশন আছে, এটা অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে। ঠিক আছে, আমাদের রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম এবং লিম্ফয়েড টিস্যু থেকে এটা তৈরি হয় এবং এটা অ্যান্টিবডি প্রডিউস করতে পারে, যেটা আমাদের ইমিউনিটির জন্য ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আমরা এটা পরে লেকচারে আরো আছে, আমাদের লেকচারে আমরা ইমিউনিটি নিয়ে পড়বো। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে ফাংশন অফ গ্লোবুলিন। দেন ফাংশন অফ ফিব্রিনোজেন। ফাংশন অফ ফিব্রিনোজেনের প্রথম যে পয়েন্টটা বলবা, দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট ইউ শুড সে দ্যাট ইজ ইট প্লেজ এসেনশিয়াল রোল ইন ব্লাড কোয়াগুলেশন। ওকে, ব্লাড কোয়াগুলেশনে ইট হ্যাজ ইম্পর্টেন্ট রোল। তারপর ইনক্রিজ দ্য সাসপেনশন স্টেবিলিটি অফ ইরাইথ্রোসাইট। তোমরা এখন রেড ব্লাড সেল পড়বা, রেড ব্লাড সেলের মধ্যে যখন ইরাইথ্রোসাইট পড়বা, দ্যাট ইজ ইরাইথ্রোসাইটের একটা স্পেশাল আছে, ইট ক্যান formation Rolex formation. Rolex formation, do you know what is Rolex formation? That is, যদি পয়সা তোমরা একটার উপরে আরেকটা পয়সা রাখো, তাহলে একটা লম্বা একটা ইয়ের মতো হবে না? তোমরা কখনো ক্যারাম বোর্ড খেলেছো? হ্যাঁ, ক্যারাম বোর্ডের মধ্যে আমরা গুটি সাজাই না, যে একটা আছে না, একটার উপর একটা যদি গুটি রাখি তাহলে একটা কলামের মতো ফরমেশন হয় না? করেছো কখনো? দ্যাট ইজ দ্য রোলেক্স ফরমেশন। ওকে, যখন আমরা একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে আমরা মানে একটা টিউবের মধ্যে আমরা ব্লাডটাকে নেই, যদি আরবিসিটাকে রাখি, তাহলে আরবিসির একটা স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে এটা এরকম একটার উপর আরেকটা আরবিসি সেটেল ডাউন হয়ে একটা রোলেক্স ফরমেশন করতে পারে। ঠিক আছে, এই যে রোলেক্স ফরমেশনটা করছে, এই রোলেক্স ফরমেশনটা করার জন্য হেল্প করে হচ্ছে ফিব্রিনোজেন। ঠিক আছে, ইট ইনক্রিজ দ্য সাসপেনশন স্টেবিলিটি অফ ইরাইথ্রোসাইট। তারপর যে হেল্পস ইন মেইনটেইন দ্য ভিসকোসিটি অফ দ্য ব্লাড, হেল্পস ইন বাফার অ্যাকশন। ঠিক আছে, আমাদের ব্লাডের ভিসকোসিটি এবং বাফার অ্যাকশন মেইনটেইন করার জন্য তাহলে অ্যালবুমিন, গ্লোবুলিন, ফিব্রিনোজেন তিনটাই কাজে লাগছে। ঠিক আছে, কিন্তু তিনটারই যখন প্রথম পয়েন্ট বলবা তখন প্রত্যেকটা প্রথম পয়েন্ট কিন্তু আমি কি হবে আমি বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এই প্রথম ফার্স্ট পয়েন্টটা মিস করবা না। ঠিক আছে, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Plays essential role in blood coagulation. In fibrinogen, it plays essential role in blood coagulation. Blood coagulation কি জানো? এটা তোমাদেরকে আলাদা একটা চ্যাপ্টার পড়ানো হবে প্লেটলেটে। ঠিক আছে, এখানে জেনে রাখো যে এটা একটা essential role in blood coagulation. Fibrinogen has essential role. ওকে, আচ্ছা, এরপর আসো প্রথম বিন। প্রথম বিন has essential role in blood coagulation. These are the function of 4 major component of plasma protein. এই ফাংশনগুলো কিন্তু খুব 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 ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকটার ফাংশনের মধ্যে অনেকগুলো স্টার দিয়ে রাখুন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা তো গেল আমি বললাম যে প্লাজমা প্রোটিন গুলো আমরা কিভাবে, প্রত্যেকটা প্লাজমা প্রোটিনের ফাংশন আমি আলাদা করে বললাম। আমাদের চারটা মেজর প্লাজমা প্রোটিনের ফাংশন। এই চারটা মেজর প্লাজমা প্রোটিনের ফাংশন জানতে হবে, চারটা মেজর প্লাজমা প্রোটিনের মলিকুলার ওয়েট জানতে হবে, এটার কনসেন্ট্রেশন জানতে হবে। ঠিক আছে, এটার অরিজিন জানতে হবে। ওকে, আচ্ছা, তোমাদের এগুলোর মধ্যে একটা কথা বলি, যে চারটা মেজর প্লাজমা প্রোটিনের মধ্যে গ্লোবিউলিন একটা প্লাজমা প্রোটিন আছে। গ্লোবিউলিনের মধ্যে কিন্তু আবার ভাগ আছে, আলফা 1 গ্লোবিউলিন, আলফা 2, মানে আলফা বিটা গামা। ঠিক আছে, তিনটা গ্লোবিউলিন আছে। তার মধ্যে আলফাকেও আবার আলফা 1 এবং আলফা 2 এভাবে ডিভাইড করা যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমি এই কথাগুলো এখানে লেখেন, এই কথাগুলো লিখে রাখো, সামনে খাতা আছে না, খাতার মধ্যে লিখে রাখো। আচ্ছা, তাহলে আমরা অ্যাজ এ হোল প্লাজমা প্রোটিনের ফাংশন গুলো দেখি। Plasma exerts colloidal osmotic pressure, maintain the viscosity of blood, helps in buffer action, it maintains acid base regulation, determines the specific gravity of blood which is 1.028, act as a carrier protein. এই প্লাজমা প্রোটিন গুলো ক্যারিয়ার প্রোটিন হিসেবে কাজ করে, ট্রান্সপোর্টে হেল্প করছে। ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ প্লাজমা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি। প্লাজমা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটিতে এটা কিভাবে হেল্প করছে?
এই যে প্লাজমা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটিতে এটা এটা প্লাজমা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করছে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কি জানো? অ্যান্টিঅক্সিডেন্টটা হচ্ছে যেটা আমাদের অক্সিডাইজ যে পার্টিকেল গুলোকে থাকে, যে টক্সিন পার্টিকেল গুলোকে থাকে, সেগুলোকে নিউট্রালাইজ করে এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টটা। ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর তো নিউট্রিটিভ ফাংশন, এটা নিউট্রিটিভ ফাংশন আছে। ইট হ্যাজ নিউট্রিটিভ ফাংশন। প্লাজমা প্রোটিনস ক্যান অ্যাডিকুয়েটলি সাপ্লাই entire new nitrogenous requirement for the fasted animals. একটা fasted animals মানে যখন আমরা ফাস্টিং এ থাকি তখন এই প্লাজমা প্রোটিন গুলো আমাদের কিছু adequate nutrition সাপ্লাই করতে পারে। তারপর act as a substrate. Plasma protein act as a substrate for release of peptides যেমন angiotensin and bradykinin. এই পেপটাইড গুলোকে রিলিজ করতে এই সাবস্ট্রেটটা হেল্প করে। রোল ইন রিপেয়ার অফ টিস্যু ড্যামেজ। টিস্যু ড্যামেজে কোনো ইনফ্লামেশন বা ইন্টারনাল ইনজুরি হলে সেখানে এই রিপেয়ার করার জন্য এই প্লাজমা প্রোটিন গুলো আমাদের হেল্প করে। প্লেজ এসেনশিয়াল রোল ইন ব্লাড কোয়াগুলেশন এন্ড অ্যান্টিবডি ফর্মেশন। অ্যাজ এ হোল দিস আর দ্য ফাংশন অফ প্লাজমা প্রোটিন। বাট তোমাদেরকে প্রত্যেকটা প্লাজমা প্রোটিন, যে 4টা প্লাজমা প্রোটিন বললাম, সেটার ফাংশন গুলো আলাদা করেও শিখতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও দ্য আদার প্রোটিনস। আমরা এতক্ষণ প্লাজমা প্রোটিন নিয়ে, প্লাজমাতে যে প্লাজমা প্রোটিন গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আদার্স কি প্রোটিনস আছে? আদার প্রোটিনের মধ্যে একটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবুলিন, যেটা অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। অ্যান্টিবডি তৈরি করছে কোন প্রোটিনটা? প্লাজমা প্রোটিনটা বলো তো, একটু আগে আমি বলেছি গামা গ্লোবিউলিন। তো এটা অ্যান্টিবডিজ, দিস ইজ এ গ্লাইকোপ্রোটিন ইন সিরাম এন্ড টিস্যু ফ্লুইড। বিটা লিম্ফোসাইট, বি লিম্ফোসাইট ইজ রেসপন্স টু এক্সপোজার টু অ্যান্টিজেন। বি লিম্ফোসাইট আমি বলেছিলাম গামা গ্লোবিউলিনের অরিজিন কোথা থেকে বলেছিলাম? রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম এন্ড লিম্ফেটিক টিস্যু বলেছিলাম না? Yes, miss. মনে আছে? জি মিস। এই দেখো অরিজিনটা বলি, লিম্ফেটিক সিস্টেম। এই লিম্ফেটিক সিস্টেমের মধ্যে আমাদের আছে বি লিম্ফোসাইট এবং টি লিম্ফোসাইট। তার মধ্যে এই যে বি লিম্ফোসাইট যেটা, এটা রেসপন্স এটা প্রোডিউসড হয়, এই অ্যান্টিবডিটা প্রোডিউসড হয় বি লিম্ফোসাইট in response to exposure to an antigen. It reacts specifically with antigen. এই অ্যান্টিবডিটা স্পেসিফিক্যালি অ্যান্টিজেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে। আমাদের 5 ধরনের অ্যান্টিবডি আছে। এই অ্যান্টিবডিগুলোর নামগুলো জানতে হবে। সেটা হচ্ছে আইজিজি, আইজিএম, আইজিএ, আইজিডি, আইজিই। What do you mean by this IG? This IG is immunoglobulin. Okay? ওকে, সো এই অ্যান্টিবডি গুলো যখন তোমাকে বলবো যে 5টা অ্যান্টিবডির নাম বললো, এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। ঠিক আছে? দ্যাট আর ইমিউনোগ্লোবুলিন জি, ইমিউনোগ্লোবুলিন এম, ইমিউনোগ্লোবুলিন এ, ইমিউনোগ্লোবুলিন ডি এন্ড ইমিউনোগ্লোবুলিন ই। ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, foreigner students, do you have any question? No, ma'am. এই পর্যন্ত up to this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. আমি কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি বলছি কারণ আমাদের লেকচারটা একটু বড় এবং অনেক কথা বলতে হচ্ছে। তো যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থেকে প্লিজ তখনই কোশ্চেনটা করবা। ওকে? আচ্ছা, এই যে আইজিএম দেখো, IgM, now what IgM, this is a membrane-bound immunoglobulin on the surface of immature or mature B cell. First antibody, this is the first antibody which is produced in response to antigen. আমাদের বডিতে অ্যান্টিজেন জিনিসটা কি? যেমন ধরো আমাদের বডিতে কোনো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা কোনো ফরেন পার্টিকেল দিয়ে ইনফেক্টেড হলো, ঠিক আছে? তখন আমরা কি করি? আমরা আমাদের বডি যে ইন্টারনাল ইমিউন সিস্টেমটা আছে, আছে, সেখান থেকে সে কি করে? ফার্স্টে ওই অ্যাটাকটাকে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করে। আমাদের বডির ইমিউন সিস্টেমটা ফার্স্ট ওই ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ওগুলো দিয়ে এটাকে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করে। তো ফার্স্ট যেই অ্যান্টিবডিটা অ্যাপিয়ার করে আমাদের বডিতে, দ্যাট ইজ ইমিউনোগ্লোবুলিন এম। বুঝতে পেরেছো? The first antibody produced, it is the first antibody which is produced in the fetus and efficient in binding antigen with many repeating epitopes such as virus
and classical complement activation system. এটার বায়োলজিক্যাল ফাংশন, ইমিউনোগ্লোবুলিনের বায়োলজিক্যাল ফাংশনগুলোর মধ্যে যেই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্টিবডি প্রডিউসড ইন প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স. It is the first antibody produced by the fetus, okay, and this is the classical it has ability to activation the complement system. ওকে, এখন কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমটা কি এই জিনিসটা তোমাদের এখনই আমরা বলবো না, কারণ এত ডিটেইলসে তোমাদের এখন জানার দরকার নেই। তোমাদের এখন শুধু ইমিউনোগ্লোবুলিন এম ডি এগুলোর ফাংশনগুলো জানা দরকার, কারণ এই কমপ্লিমেন্ট এই জিনিসগুলো তোমরা আরো পরবর্তীতে তোমাদের মাইক্রোবায়োলজি যখন পড়বা সেখানে ইমিউনোলজিতে তোমরা এগুলো ডিটেইলসে পড়বা, ঠিক আছে? বাট এই যে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বা অ্যান্টিবডি এগুলো হচ্ছে আমাদের সব বডির ইমিউন সিস্টেমে আমাদের এই জিনিসগুলো কাজ করে, এইটুকু জেনে রাখো, ঠিক আছে? ঠিক আছে মিস। আচ্ছা, এরপরে তোমাদের আরেকটা হচ্ছে এখানে মনে রাখবা যে ইমিউনোগ্লোবুলিন এমটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্টিবডি প্রোডিউসড ইন প্রাইমারি রেসপন্স, আর এটা ফার্স্ট অ্যান্টিবডি প্রোডিউসড বাই দ্য ফিটাস। সরি একটু সরি আমার একটু প্রবলেম হচ্ছিল কথা বলতে। আচ্ছা, এই যে আইজিএম এটা হচ্ছে একটা এফিশিয়েন্ট এফিশিয়েন্ট অ্যাগ্লুটিনেশনে হেল্প করে, কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশনে হেল্প করে, আর নিউট্রালাইজেশন অফ দ্য টক্সিনে এটা হেল্প করছে, এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করে ফার্স্ট অ্যান্টিবডি হুইচ ইজ প্রোডিউসড ইন দ্য প্রাইমারি রেসপন্স টু অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে? এই কথা ইমিউনোগ্লোবুলিন থেকে অবশ্যই মনে রাখবা, ঠিক আছে? ওকে মিস। আচ্ছা, এটা গেল আইজিএম। এরপর আমরা আসবো এরপর আইজিএ। আইজিএ এর মধ্যে ইট ইজ এ প্রমিনেন্ট অ্যান্টিবডি। আচ্ছা, আইজিডিটা আগে বলে নিই। আইজিডিটা হচ্ছে এটা সাধারণত এটা থাকে হচ্ছে সারফেস অফ দ্য ম্যাচিউর বি সেলে, ঠিক আছে? আইজি থেকে আর বেশি কিছু দরকার নেই, এটা খালি এটুকুই জানবা, ইট টেকস পার্ট ইন ম্যাচুরেশন অফ বি সেল, ঠিক আছে? এইটুকুতে এটা হেল্প করে আইজিডি, যেটা ইমিউনোগ্লোবুলিন ডি। এরপর আইজিএ। আইজিএ এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আইজিএটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য প্রিডমিনেন্ট অ্যান্টিবডি ক্লাস ইন সিক্রেশন এন্ড মিউকোসা, মানে এটা আমাদের বিভিন্ন সিক্রেশন এবং মিউকোসাতে এই অ্যান্টিবডিটা থাকে। কোন কোন সিক্রেশনে থাকে? স্যালাইভা, টিয়ার্স, ব্রেস্ট মিল্ক। তাহলে দিস ইজ দ্য অ্যান্টিবডি হুইচ ক্যান গেট বাই দ্য বেবি from mother through breast milk. Okay, a baby can get this antibody through breast milk. That is immunoglobulin A. ঠিক আছে? এটা সিক্রেশনে থাকে, যেমন আমাদের টিয়ার্সে থাকে, আমাদের স্যালাইভাতে থাকে, এই ইমিউনোগ্লোবুলিন থাকে। দিস ইজ এ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফর ইমিউনোগ্লোবুলিন A, ঠিক আছে? যেমন তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করবে যে ব্রেস্ট মিল্ক সিক্রেশনের মাধ্যমে আমরা কোন অ্যান্টিবডিটা পেতে পারি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। দ্যাট ইমিউনোগ্লোবুলিন A, ঠিক আছে? আমাদের প্রাইমারি রেসপন্সে কোন অ্যান্টিবডিটা অ্যাপিয়ার করে? দ্যাট ইজ ইমিউনোগ্লোবুলিন এম, ঠিক আছে? জি মিস, ঠিক আছে। আচ্ছা, কোশ্চেনগুলো এরকম ভাবে হবে, ঠিক আছে? অ্যান্টিবডি থেকে। তারপরে এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স এগেইনস্ট ইনফেকশন অফ মাইক্রোঅর্গানিজম। আচ্ছা, এরপরে ইমিউনোগ্লোবুলিন জি। ইমিউনোগ্লোবুলিন জি এর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে ইট ক্যান ক্রস দ্য প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার। ইমিউনোগ্লোবুলিন জি করতে পারে, সো দিস ইজ দ্য অ্যান্টিবডি হুইচ ক্যান ক্রস দ্য প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার। ওকে, ওকে ম্যাম। আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ফর ইমিউনোগ্লোবুলিন জি। তোমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে কোন অ্যান্টিবডিটা প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ারকে ক্রস করতে পারে, সেটা বলবা ইমিউনোগ্লোবুলিন জি। আচ্ছা, ইমিউনোগ্লোবুলিন জি ইট অলসো হেল্পস ইন অপসোনাইজেশন, কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন, নিউট্রালাইজেশন অফ দ্য টক্সিন, তারপর নিউট্রালাইজেশন অফ দ্য ভাইরাস, ইমিউনাইজেশন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া, এগুলো বিভিন্ন কাজে এটা হেল্প করছে। ইমিউনোগ্লোবুলিন জির আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে, আমরা এখানে বলেছিলাম যে প্রাইমারি রেসপন্সে ইমিউনোগ্লোবুলিন এম থাকে, সেকেন্ডারি রেসপন্সে ইমিউনোগ্লোবুলিন জি পাওয়া যায়। যেমন মনে করো তুমি ডেঙ্গু দিয়ে ইনফেক্টেড হলা, ঠিক আছে?
এখন তুমি ডেঙ্গু দিয়ে ইনফেকশন যখন হবে তখন প্রাইমারি রেসপন্সে তোমার বডিতে কোন অ্যান্টিবডিটা অ্যাপিয়ার করবে? ডেঙ্গু ভাইরাস দিয়ে তুমি যখন ইনফেক্টেড হচ্ছে এমটা ইমিউনোগ্লোবুলিন এম। তারপর তুমি সুস্থ হয়ে গেলে, সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে তুমি ধরো 1 মাস বা 2 মাস পরে তুমি তোমার ব্লাড টেস্ট করলে, তোমার ব্লাড টেস্ট করলে তোমার বডিতে তখন কোন অ্যান্টিবডিটা পাওয়া যাবে জানো? তোমার বডিতে তখন ইমিউনোগ্লোবুলিন জিটা পাওয়া যাবে। বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. তাহলে আমরা ব্লাডের এই টেস্টটা করলে আমরা জানতে পারি যে তুমি রিসেন্টলি তুমি এখন ডেঙ্গুতে ভুগছো নাকি তোমার ডেঙ্গু থেকে ভালো হয়ে তুমি এখন রিসেন্ট তোমার ডেঙ্গুতে অ্যান্টিবডিটা রয়ে গেছে, ইমিউনোগ্লোবুলিন জিটা রয়ে ভালো গেছে। হয়ে গেলে ইমিউনোগ্লোবিন জিটা কেন পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে হচ্ছে তুমি যদি সেকেন্ড টাইম তুমি যদি এই ভাইরাস দিয়ে যখন ইনফেক্টেড হবা তখন এই ভাইরাসটা মেমোরি সেলটা রেখে যায়, তখন আমাদের অ্যান্টিবডি এই মেমোরি থাকে যে এই ভাইরাসটাকে তো আমি চিনি, তখন সেই ইমিউনোগ্লোবিন জিটা গিয়ে তখন ওই ভাইরাসটাকে সে কাজ করে মেমোরি হিসেবে। বুঝতে পেরেছো? Okay, miss. এই জন্য আমরা বলি না যে করোনা ভাইরাস দিয়ে একবার ইনফেক্টেড হয়ে গেলে সেকেন্ড টাইম ইনফেকশনটা হওয়ার চান্সটা কম থাকে। তখন কেন? কারণ তখন তোমার বডিতে অলরেডি একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে আছে। বুঝতে পেরেছো? জি মিস। তখন ওই অ্যান্টিবডিটা তোমাকে স্পেশাল প্রোটেকশন দিবে আরো। ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পেরেছো যে সেকেন্ডারি রেসপন্স ইমিউনোগ্লোবিন জিটা কেন ইম্পর্টেন্ট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, আচ্ছা এবার আসো ইমিউনোগ্লোবিন ই। ইমিউনোগ্লোবিন ই এর মধ্যে এটা হচ্ছে অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনে আমাদেরকে ইট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপারসেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন, তাতে অ্যালার্জিস রিঅ্যাকশনে। ওকে, তো ইট টেকস অ্যাক্টিভ পার্ট ইন এলিমিনেশন অফ প্যারাসাইটিক ইনফেকশন and takes part in anaphylactic reaction and receptor for basophil, mast cell and eosinophil. এগুলো হচ্ছে অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন করতে পারে। এই ইমিউনোগ্লোবিন ইটা আমাদের ডিফেন্স এগেইনস্ট প্যারাসাইটিক ইনফেকশন, প্যারাসাইটিক ইনফেকশনের এগেইনস্টে আমাদের ইমিউনোগ্লোবিন ইটা কাজ করে। ঠিক আছে, এবং এটা অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপারসেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন অ্যালার্জিস। এই অ্যালার্জিসে এই ইমিউনোগ্লোবিন ইটা কাজ করে। ঠিক আছে? Okay, ma'am. আচ্ছা, these are the important biological function of these immunoglobulins, যেগুলো আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. Now, what is immunity? Immunity is human body has the ability to resist against organism or toxin. This capacity is called immunity, right? So, আমরা যদি ইমিউনিটিকে এখন ক্লাসিফাই করি তাহলে আমরা দেখব যে দুই ধরনের ইমিউনিটি আছে, দ্যাট ইজ ইনেট অর নন স্পেসিফিক অর ন্যাচারাল ইমিউনিটি, অ্যাকোয়ার্ড অর স্পেসিফিক ইমিউনিটি। এখন যদি আমরা দেখি যে ইনেট ইমিউনিটি, হোয়াট ইজ দিস ইনেট ইমিউনিটি? ইনেট ইমিউনিটি হচ্ছে একটা আমরা যখন দিস ইজ ইমিউনিটি refers to any resistance that an individual possesses by birth. ঠিক আছে, আমরা জন্ম থেকে যে ইমিউনিটিটা নিয়ে একটা ইমিউনিটি নিয়ে আমরা বর্ন হই, তাই না? যে আমাদের প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ারকে ক্রস করে একটা ইমিউনোগ্লোবিন আসছে, সেখান থেকে কিছু ইমিউনিটি পাচ্ছি, অ্যান্টিবডি পাচ্ছি। আমরা ব্রেস্ট মিল্ক থেকে একটা অ্যান্টিবডি পাচ্ছি। ব্রেস্ট মিল্ক থেকে কোন অ্যান্টিবডিটা পাচ্ছি? Immunoglobulin A. IgA, প্লাসেন্টা ব্যারিয়ারকে ক্রস করে কোন অ্যান্টিবডিটা পাচ্ছি? IgG, এছাড়াও আমাদের বডি কিছু প্রোটেকশন মেকানিজম আছে, যেমন স্কিন আমাদের বডিতে অনেক অর্গানিজম বা অনেক কিছু থেকে আমাদের বডিটাকে প্রোটেক্ট করছে। কিছু সিক্রেশন, যেমন স্যালাইভার সিক্রেশন, স্যালাইভার মধ্যে কিছু অ্যান্টিবডি থাকে, স্যালাইভার মধ্যে কিছু অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট থাকে, যেগুলো আমরা যে খাচ্ছি যখন সেই খাবারের মধ্যে যদি কিছু মাইক্রো অর্গানিজম থাকে সেগুলোকে কিল করে তারপর আমাদের বডিতে ফুডটাকে এন্ট্রি করাতে হেল্প করছে। তারপর হচ্ছে ফ্যাগোসাইটস, these are some cells, যেমন ম্যাক্রোফেজ, this is the phagocyte. তারপর হচ্ছে রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম, ইনফ্লামেশন, তারপর ন্যাচারাল কিলার সেল which is present in our body which helps to neutralize the toxin and kill the organism, interferon and complement. এই যে here complement is another system, আমি যেটা বলেছিলাম তোমাদের, complement activation হয় ইমিউনোগ্লোবুলিন এম দিয়ে, ইমিউনোগ্লোবুলিন জি দিয়ে। A complement. These are the natural immune system which is present from our birth in our body. These are called the innate or non-specific or natural immunity. Okay? On the basis of acquirement, we can classify acquired immunity. Immunity two types. This is innate and another one is acquired. Acquired হচ্ছে যেটা আমরা পরে পাচ্ছি, ঠিক আছে? আর ইনেট হচ্ছে ফ্রম বার্থ যে ইমিউনিটিটা আমাদের বডিতে আছে, দ্যাট ইজ দ্য ইনেট ইমিউনিটি। ওকে, and the acquired immunity is the immunity it develops following a
exposure to an antigen or specific against that antigen. যেমন After যখন getting হ্যাঁ বলো vaccinated. Yes, after vaccinated, we can get acquired immunity. After infected by any disease, we can get an acquired immunity. After getting, যখন আমরা ভালো হয়ে যাই তখন আমাদের সেই ডিজিজের এগেইনস্টে যে ইমিউনিটিটা হয়, যেমন চিকেন পক্স। চিকেন পক্স আমাদের একটা ডিজিজ, আমরা বলি যে সাধারণত চিকেন পক্স একবার হলে আর হয় না, তাই না? আমরা বলি না এটা Yes. কেন? চিকেন পক্স তোমার যখন হচ্ছে তখন ওই ভাইরাস দিয়ে তোমার বডিতে একটা ইমিউনিটি ডেভেলপ হয়ে যাচ্ছে একবার হওয়ার পর, সেজন্য ওই ইমিউনিটিটা তোমাকে সেকেন্ড টাইম যদি মানে তুমি যদি ইমিউন সাপ্রেস না হও, সেকেন্ড টাইম ওই ইমিউনিটি তোমাকে হেল্প করবে ওই ভাইরাসের এগেইনস্টে তোমাকে ফাইট করার জন্য। ওকে, দিস আর দ্য অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি, ঠিক আছে, যেটা তুমি পরে পাচ্ছ। হ্যাঁ বলো। ইমিউনোগ্লোবিলিন জিটা যেহেতু প্লাসেন্টা ক্রস করে যাচ্ছে বেবির ভিতর, তাহলে ওটা অ্যাকিউয়ার্ডের আন্ডারে পড়ে কেন? পরে কারণ হচ্ছে তোমার প্লাসেন্টার, শোনো, ইমিউনোগ্লোবিলিন জিটা প্লাসেন্টা ক্রস করে কি আছে, ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি থেকে এটা ফিটাল অ্যান্টিবডিতে যাচ্ছে, তাই না? এখন এটা তোমাকে কিছুদিন পর্যন্ত প্রোটেকশন দিবে, বাট এটা তোমাকে লাইফ লং প্রোটেকশন তো দিবে না। ও ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ঠিক সো আছে? মাচ ম্যাম। ওকে আচ্ছা, ম্যাম। ঠিক আছে। এখন হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড অর স্পেসিফিক ইমিউনিটির মধ্যে হিউমারাল এন্ড সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি। হিউমারাল ইমিউনিটির মধ্যে আছে বি সেল। আমি তোমাদের বলেছিলাম আমাদের লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের মধ্যে আছে বি সেল এবং টি সেল, তাই না? বি সেল থেকে কি প্রোডিউস হয়? Ma'am, immunity produce her the ইমিউনিটি না, কি প্রোডিউস হয়? antibody. Ma'am, অ্যান্টিবডি। হ্যাঁ, antibodies. অ্যান্টিবডিজ, ওটার নাম কি? ইমিউনোগ্লোবিউলিন, রাইট? Yes, ma'am. হ্যাঁ, ইমিউনোগ্লোবিউলিন। তাহলে হিউমারাল ইমিউনিটিটা, আমরা অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির মধ্যে দুই ধরনের ইমিউনিটি হচ্ছে হিউমারাল এন্ড সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি। হিউমারাল ইমিউনিটি ইজ প্রোডিউসড বাই বি সেল। বি সেলের মধ্যে আছে মেমোরি বি সেল এন্ড প্লাজমা সেল। প্লাজমা সেল আর ইমিউনোগ্লোবিউলিন। ইমিউনোগ্লোবিউলিনের মধ্যে আছে আইজিজি, আইজিএম, আইজিএ, আইজিডি, আইজিই, তাই না? এগুলো হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিউলিন। দিস আর দ্য প্লাজমা সেলস। ইয়েস। Isn't IgG a part of the memory cells? No, IgG is not a part of memory cells. But this remains in our body for sometimes. যে এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে তুমি ডিজিজটা দিয়ে কিছুদিন আগে হয়তো ইনফেক্টেড হয়েছিলে, তাই তোমার বডিতে এইটা রয়ে গেছে, ঠিক আছে? কিছুদিন পর্যন্ত তোমাকে এটা প্রোটেকশন দিবে এই আইজিজিটা। ওকে ম্যাম, তাহলে মেমরি সেলস অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। হ্যাঁ, মেমোরি সেলটা অনেক দিন পর্যন্ত থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আবার হচ্ছে তোমার টি সেল। এখন আমি যে এই যে তোমরা বললাম, একজন যে এখনই প্রশ্ন করলো যে প্লাসেন্টা দিয়ে ক্রস করে আইজিজিটা আসছে, তখন আসে কিন্তু এটা কিছুদিন পর্যন্ত প্রোটেকশন দেয়। তারপর তুমি একটা ডিজিজ হলো, তোমার ফার্স্ট রেসপন্সে, তোমার প্রাইমারি রেসপন্সে আইজিএমটা আসলো, সেকেন্ডারি রেসপন্সে আইজিজি আসলো। এখন তোমার বডিতে আমি তোমার করে দেখলাম, আমি ব্লাড টেস্ট করে দেখলাম যে তোমার আইজিজিটা প্রেজেন্ট আছে, যে ডেঙ্গু ভাইরাসের আইজিজিটা প্রেজেন্ট আছে। তখন আমি বুঝবো যে হ্যাঁ, হয়তো লাস্ট 2 to 3 মান্থসের মধ্যে তুমি ডেঙ্গু দিয়ে ইনফেক্টেড ছিলা, হয়তো তুমি বুঝতে পারোনি, এরকম হতে পারে, ঠিক আছে? যে তোমার জ্বর হয়েছিল, তোমার ভালো হয়ে গেছো, সেই ক্ষেত্রে তুমি হয়তো বুঝতে পারোনি যে তোমার ডেঙ্গু ভাইরাস। কিন্তু আমি পরে যদি তোমার ব্লাডে আইজিজিটা পাচ্ছি, তখন আমি বুঝতে পারবো যে লাস্ট 2 to 3 মান্থসের মধ্যে হয়তো তুমি ডেঙ্গু দিয়ে ইনফেক্টেড ছিলা, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, এরপর আছে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি। সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটির মধ্যে আছে টি সেল। টি সেলের মধ্যে হেল্পার টি সেল এন্ড কিলার টি সেল, সাপ্রেসর টি সেল, কিলার টি সেল, আর হচ্ছে মেমোরি টি সেল। 4 ধরনের টি সেল আছে। আচ্ছা, এইগুলো হচ্ছে তোমার সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটির মধ্যে। এখন তোমাদের মেইন যে জিনিসটা এখানে মনে রাখতে হবে, এগুলো তোমার অনেক ডিটেইলসে তোমরা ইমিউনোলজিতে, মাইক্রোবায়োলজিতে পড়বা, বাট মেইন যে জিনিসটা আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হিউমারালের মধ্যে বি সেল, বি সেলের মধ্যে প্লাজমা সেলের মধ্যে আছে ইমিউনোগ্লোবিউলিন, ইমিউনোগ্লোবিউলিনের মধ্যে 5টা ইমিউনোগ্লোবিউলিনের নাম। আর সেল ইমিউনিটি হয় বাই টি সেল। টি সেলের মধ্যে 4টা টি সেলের নাম: হেল্পার টি সেল, সাপ্রেসর টি সেল, কিলার টি সেল এন্ড মেমোরি টি সেল। ওকে, এটা হচ্ছে Suppressor. আমরা এখন পরে বলবো। আচ্ছা, অন দ্য বেসিস অফ অ্যাকোয়ারমেন্ট আমরা এটাকে ইমিউনিটি, এই অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটিকে এভাবে আমরা ক্লাসিফাই করলাম। অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটিকে অন দ্য বেসিস অফ ইমিউন রেসপন্স আমরা আরেকভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি এন্ড প্যাসিভ ইমিউনিটি। ওকে, অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি হচ্ছে ওন অ্যান্টিবডি দিয়ে হয়, আর প্যাসিভ ইমিউনিটি হচ্ছে রেডিমেড অ্যান্টিবডি দিয়ে হয়। এখন তুমি দেখো যে এখানে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি হচ্ছে যেমন ন্যাচারাল এক্সপোজার টু ইনফেকশন। আমি প্রথমে যে জিনিসটা বললাম যে ধরো তুমি কোনো, যেমন চিকেন পক্স এর এগেইনস্টে তুমি ইনফেক্টেড হয়েছো,
সেখান দিয়ে তোমার ইনফেকশিয়াস এজেন্টটা হলো এবং ইনফেকশিয়াস এজেন্টের এগেইনস্টে তোমার বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটা গেল অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। ওই যে আর্টিফিশিয়াল ইমিউনাইজেশন যেটা তোমরা বললাম, যেটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনে তোমরা বললাম আমরা, ঠিক আছে, ভ্যাকসিনেশনে আর্টিফিশিয়াল ইমিউনাইজেশনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ডিজিজের এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করি। এটা গেল অ্যাক্টিভ ইমিউনিটির মধ্যে দুইটা পার্ট। আর প্যাসিভ ইমিউনিটিটা কি? এখানে হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যান্টিবডিটাকে দেওয়া হয়। কোনো কোনো ডিজিজ যেমন গুলেনবারি সিনড্রোম, এই ডিজিজ গুলোতে আমরা অ্যান্টিবডিটাকে প্রডিউসড অ্যান্টিবডি বাইরে থেকে তৈরি করে আমরা শরীরে আমরা আমাদের বডিতে ট্রিটমেন্ট পারপাজে আমরা ইউজ করি। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ দ্য রেডিমেড অ্যান্টিবডি উই আর ইউজিং ফর ট্রিটমেন্ট পারপাস। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল অ্যান্টিবডি ফ্রম আদার সোর্স আমরা ইউজ করছি। আর ন্যাচারাল ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্লাসেন্টার ব্যারিয়ারকে ক্রস করে ইমিউনোগ্লোবুলিন জি আসছে, ব্রেস্ট মিল্কের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি ইমিউনোগ্লোবুলিন এ, যেগুলো আমরা রেডিমেড অ্যান্টিবডিটা সরাসরি আমাদের বডিতে আসছে। দ্যাট ইজ দ্য প্যাসিভ ইমিউনিটি। ওকে, বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. তাহলে যেটা আমাদের বডি নিজে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করছে, দ্যাট আর দ্য অ্যান্টিবডি, অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। এন্ড যেটা আমরা রেডিমেড অ্যান্টিবডি আমরা হয়তো বাইরে থেকে ট্রিটমেন্ট পারপাসে ইউজ করছি অথবা ম্যাটারনাল বডি থেকে কেউ পাচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে প্যাসিভ ইমিউনিটি। ওকে ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, এখন আমরা জানবো টি সেল এন্ড বি সেল। টি সেল এবং বি সেলের মধ্যে কিছু ইনফরমেশন তোমাদেরকে জানতে হবে। এই টি সেল যা তৈরি হচ্ছে জেনারেটেড ইন দ্য বোন ম্যারো ফ্রম দ্য লিম্ফয়েড কমন, it is generated from the bone marrow and it is matured in the thymus. এই কথাটা মনে রাখবা, ঠিক আছে? এটা very important information. T cell and B cell, they are both generated from the bone marrow, but T cell is matured in the thymus. যেহেতু এটা T cell, এখান থেকে মনে রাখবা এটা ম্যাচুরেশন হয় থাইমাসে, কিন্তু জেনারেটেড হয় কোথায়? বোন ম্যারোতে। ঠিক আছে? Okay, ma'am. Yes. আর বি সেলটা হচ্ছে ইট ইজ বোথ জেনারেটেড এন্ড ম্যাচিউরড ইন দা বোন ম্যারো। বি দিয়ে মনে রাখবা যে বি সেলটা হচ্ছে বোন ম্যারোতে ম্যাচিউরড হয় এন্ড জেনারেটেড হয় এন্ড ম্যাচিউরড হয়। ওকে, ইট ইজ বোথ ম্যাচিউরড এন্ড ম্যাচুরেশন এন্ড জেনারেশন both in bone marrow হচ্ছে বি সেল, আর টি সেল জেনারেটেড ইন দা বোন ম্যারো বাট ম্যাচিউরড ইন দা থাইমাস। ওকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, দেয়ার আর এখানে এই ইনফরমেশন গুলো আমার মনে হয় তোমরা জানো। এগুলো হচ্ছে যে তোমাদের মাইগ্রেটেড ইন দ্য ব্লাড স্টেম এবং মাইগ্রেটেড হয়ে এটা এখানে লিম্ফয়েড অর্গানে এটা কাজ করছে। একটু বি সেল টি সেল দুটাই। আচ্ছা, টি সেলের মধ্যে হচ্ছে এই যে টাইপস অফ টি সেল, এখানে সাইটোটক্সিক টি সেল, যেটা এখন প্রশ্ন করেছিল একজন, সাপ্রেসর টি সেল, তাই না? Yes, ma'am. What is suppressor T cell? তোমরা প্রশ্ন করেছিলে। Cytotoxic T cell. This is cytotoxic T cell or suppressor T cell. This is responsible for destruction of cell infected by intracellular pathogens. যেমন তোমার ভাইরাস, এগুলো দিয়ে যখন ইন্ট্রাসেলুলার প্যাথোজেনটাকে কিল করার জন্য যে টি সেলটা কাজ করে, দিস ইজ সাইটোটক্সিক টি সেল অর সাপ্রেসর টি সেল। ওকে, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. আচ্ছা, আর হেল্পার টি সেলস আর রেসপন্সিবল ফর অ্যাক্টিভেশন অফ সাইটোটক্সিক টি সেল, ম্যাক্রোফেজ এন্ড বি সেল। হেল্পার টি সেলটা কি করে? এটা হেল্প করে যে অ্যাক্টিভেশন অফ দি সাইটোটক্সিক টি সেল। ম্যাক্রোফেজ আমরা পড়েছিলাম যে আমাদের ওই যে আমরা আমাদের অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হিসেবে এই ম্যাক্রোফেজটা কাজ করে আমাদের বডিতে। আর হচ্ছে বি সেলকে অ্যাক্টিভেশনে এটা হেল্প করছে। আর বি সেলের মধ্যে বি সেল এক্সিস্ট প্লাজমা সেল কেপেবল অফ সিক্রেটিং অ্যান্টিজেন স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি। প্লাজমা সেল যে অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি করছে, কি কি অ্যান্টিবডি সেটা তোমরা জানো। Activated T cells present antigen receptor on their membrane and are capable of secreting antibody. B cell are responsible for antibody secretion. সবসময় মনে রাখবা অ্যান্টিবডিটা সিক্রেটেড হচ্ছে কোথা থেকে? বি সেল থেকে। বি সেল থেকে প্লাজমা সেল আসে, এই প্লাজমা সেল থেকে অ্যান্টিবডিটা আসে। ঠিক আছে? এই ইনফরমেশনটা কিন্তু মাথা থেকে যেন না যায়। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, এরপর দেখো আমরা ইমিউনিটিতে দেখছি। ইমিউনিটি আমরা দেখলাম যে ইনেট ইমিউনিটি আর অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি। ইনেট ইমিউনিটিতে আমরা জানলামই ন্যাচারালি প্রেজেন্ট ইন দ্য বডি বাই বার্থ। আর অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটিটা হচ্ছে ডেভেলপ এগেইনস্ট ইনভেডিং অর্গানিজম। এটা প্রথমেই তোমাদের বলেছি। এখানে কি হয়? এখানে ডিস্ট্রাকশন বাই ইনভেডিং দ্য অর্গানিজম বাই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলটা কি? অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলটা হচ্ছে ম্যাক্রোফেজ।
ম্যাক্রোফেজ, বি সেল, এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। রিলিজ অফ অ্যান্টিজেন, প্রেজেন্টেশন অফ অ্যান্টিজেন, সেখান থেকে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশনের জন্য বি লিম্ফোসাইট এবং টি লিম্ফোসাইট আসছে। টি লিম্ফোসাইটটা কি করছে? এটা সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি তৈরি করছে। সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি তৈরি করে অ্যাক্টিভেশন অফ হেল্পার টি সেল এন্ড অ্যাক্টিভেশন অফ সাপ্রেসর সাইটোটক্সিক অর সাপ্রেসর টি সেল, যেগুলো সব অর্গানিজমকে কিল করতে হেল্প করে। যে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, যে অর্গানিজম গুলো থাকে সেই অর্গানিজমগুলোকে কিল করে ডিস্ট্রাকশন অফ ইনভেডিং অর্গানিজম বাই ডাইরেক্ট অ্যাটাক, এই টি সেলটা কাজ করছে। আর বি সেলটা কিভাবে কাজ করছে? ডেভেলপমেন্ট অফ হিউমারাল ইমিউনিটি, অ্যাক্টিভেশন অফ বি সেল, ফর্মেশন অফ প্লাজমা সেল। প্লাজমা সেল ফর্মেশন হলে কি হবে? প্রোডাকশন অফ অ্যান্টিবডি। এই অ্যান্টিবডিটা কি করবে তখন? ডিস্ট্রাকশন অফ ইনভেডিং অর্গানিজম বাই অ্যান্টিবডিজ। এটা টি সেলটা ডাইরেক্টলি কিল করছে, এই সাপ্রেসর টি সেলটা। আর বি সেলটা কিভাবে কি করছে? এটা প্লাজমা সেল তৈরি করে প্লাজমা সেল থেকে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করছে। এই অ্যান্টিবডিটা তখন কিল করছে আমাদের অর্গানিজমকে। ওকে, তাহলে বুঝতে পেরেছো যে এই অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটিতে বি সেল এবং টি সেলের ফাংশনটা? Yes, ma'am. Yes, আমি ma'am. জানি যে তোমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, একটু বেশি পড়া হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা আসলে শেষ করে দিচ্ছি। তোমরা এই যে জিনিসটা যখন নিজেরা পড়তে যাবা তখন দেখবা যে মনে থাকবে, কোনো সমস্যা নেই, তোমরা ভয় পেও না। এরপরেও যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে, দরকার হলে নেক্সট ক্লাসে, আমার নেক্সট ক্লাসে তোমরা আমাকে কোশ্চেন করো। অন্য টপিক থাকলেও আমি ফার্স্টে তোমাদের এইটার উপর আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, বা তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আমরা ডিসকাস করে নেব। ওকে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, এখন দেখো ফাংশন অফ বি সেল, টি সেল, এই ফাংশনগুলো ইম্পর্টেন্ট। এই ফাংশনগুলো হচ্ছে এখানেও স্টার্ট দিয়ে রাখো। হেল্পার টি সেলের ফাংশন কি? হেল্পস ইন অ্যাক্টিভেশন অফ বি সেল, অ্যাক্টিভেশন, প্রলিফারেশন এন্ড ডিফারেন্সিয়েশন অফ বি সেল ইনটু প্লাজমা সেল টু প্রোডিউস ইমিউনোগ্লোবুলিন। হেল্পার টি সেলটা তাহলে বি সেল অ্যাক্টিভেশন এবং প্রলিফারেশনে হেল্প করছে। এটা অ্যাক্টিভেশন অফ সাইটোটক্সিক টি সেল, সাইটোটক্সিক টি সেল বা সাপ্রেসর টি সেল যেটা, সেটা হেল্প করছে, যেটা সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি তৈরি করছে। প্রোডিউস লিম্ফোকাইন হুইচ অ্যাক্টিভেট ম্যাক্রোফেজ। ম্যাক্রোফেজটা কি? অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। এই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলটাকেও অ্যাক্টিভেট করছে। হেল্পার টি সেল তার মানে হচ্ছে সব সেলগুলোকে হেল্প করছে, ঠিক আছে? হেল্পার টি সেল। সাইটোটক্সিক টি সেলটা কি করছে? বা সাপ্রেসর টি সেল, সাপ্রেসর টি সেল যেহেতু, এটা কি করবে? সাপ্রেস করবে। সাপ্রেস করা মানে কি? ইট কিলস দ্য ভাইরাস, ইনফেক্টেড সেল, টিউমার সেল এন্ড সেলস অফ অ্যালোগ্রাফট। অ্যালোগ্রাফট মানে হচ্ছে যখন আমরা কোনো গ্রাফটিং করছি, যে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন যেটা আমাদের বডিতে করা হয়, ঠিক আছে? এই অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনটা কি হচ্ছে? অন্য আরেকটা বডি থেকে একটা অর্গান তোমার বডিতে নেওয়া হচ্ছে, তাই না? তাহলে এটা তোমার বডির জন্য ফরেন পার্টিকেল না? জি মিস। Yes, ma'am. Yes, তো ma'am. এই গ্রাফটিং কখনো দেখবা যে অনেক সময় তোমরা শুনবা যে গ্রাফট রিজেকশন হয়েছে, মানে সে প্রপারলি ওই অনেক সময় হয় যে অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করার পরেও দেখা যায় যে প্রপারলি সে সেটাকে ফরেন বডি হিসেবে ডিটেক্ট করে সেটাকে সে ডিস্ট্রয় করে দিছে। যদি আমরা প্রপার মেথডে, মানে প্রপার কিছু প্রসিডিউর আছে, সেই প্রসিডিউরের মাধ্যমে না যাওয়া হয়, বা তোমার বডি যদি সেটাকে অ্যাডাপ্ট করতে না পারে, তাহলে এই গ্রাফট রিজেকশন হতে পারে, ঠিক আছে? তো তখন এই সাইটোটক্সিক টি সেলটা দেখা যায় যে এটা ওই ওইটাকে ফরেন পার্টিকেল হিসেবে ডিটেক্ট করে ওটা ডিস্ট্রয় করে দেয়। আচ্ছা, বি সেল। বি সেল হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন ইনটু প্লাজমা সেল টু প্রোডিউস ইমিউনোগ্লোবুলিন। এটা বারবার বলছি, এটা ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রোডিউস করছে, প্লাজমা সেল থেকে ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রোডিউস করছে। ডিফারেন্সিয়েট ইনটু মেমোরি সেল টু প্রোডিউস সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স। এই যে বি মেমোরি সেল যেটা তৈরি হচ্ছে, সেটা সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্সে আমাদেরকে হেল্প করছে। ইট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। তো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হচ্ছে ম্যাক্রোফেজ। এই ম্যাক্রোফেজে এটা আমাদেরকে, ম্যাক্রোফেজ এবং বি সেল দুটাই হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হিসেবে কাজ করছে, ঠিক আছে? Yes, ma'am. এবার একটা ডিজিজ যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন সবাই জানে, সেটা হচ্ছে এইচআইভি, হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, তাই না? এই ভাইরাস অ্যাটাক করলে কি হয় বলো তো? Ma'am, আমাদের immune system ইমিউনিটি নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, আমাদের ছেলেদের মধ্যে থেকে একজনের কাছ থেকে শুনি। আমি ছেলেদের ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না, বলো, একজন ছেলে বলো। ইমিউন সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, ইমিউন সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ইমিউন সিস্টেমটা কি? আমরা এতক্ষণ পড়লাম তো, তাই না? ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে আমাদের ইনেট ইমিউনিটি, অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি দুটো আছে, তাই না? এই পুরো ইমিউন সিস্টেমটা আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইখানে এটা হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, এই ভাইরাসটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। যদি সে পুরো ইমিউন সিস্টেমটাকে ধ্বংস করে দেয় এবং আমরা প্রপারলি এই ভাইরাসটাকে ট্রিট করতে না পারি, তাহলে আমাদের কোন ডিজিজ হবে? AIDS. AIDS, that is acquired
ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি syndrome. সিনড্রোম, ঠিক আছে? এইডস এর পুরো অ্যাব্রিভিয়েশনটা জানতে হবে। তোমরা এখন মেডিকেল স্টুডেন্ট, সো এইচআইভি মানে কি, এইডস মানে কি, এই জিনিসটা তোমাদেরকে জানতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে কি আমরা এখানে দেখি, তোমরা তো তাহলে জানি এটা এইচআইভি ইজ এ ভাইরাস দ্যাট অ্যাটাক সেলস দ্যাট হেল্প দ্য বডি ফাইট ইনফেকশন, মেক্স আ পারসন মোর ভালনারেবল টু আদার ইনফেকশন এন্ড ডিজিজেস. It is spread by contact with certain bodily fluid of a person with HIV, most commonly during unprotected sex and through the sharing injection drug equipment. ঠিক আছে? এটা ইন্ট্রাভেনাস রুটে সবচেয়ে বেশি এটা ট্রান্সমিটেড হয়, ঠিক আছে? যেমন কোন ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মাধ্যমে যদি তোমার নিডলটা প্রপারলি স্টেরিলাইজ না করা থাকে, তাহলে অথবা ব্লাডের মাধ্যমে, যে একটা এইচআইভি পার্সনের ব্লাড তোমার একটা সুস্থ মানুষের দেহে যদি হেলদি পার্সনের ট্রান্সফিউজড করা হয়, তাহলে সে এটা হতে পারে। এটা সবচেয়ে বেশি 100% এটা তোমার হয় হচ্ছে ইনফেকশন রেট হচ্ছে ইন থ্রু শেয়ারিং দ্য ইনজেকশন অর ড্রাগ ইকুইপমেন্টস, ওকে? আর আনপ্রোটেক্টেড সেক্স, ইট ইজ অলসো আ ইম্পর্টেন্ট পোর্শন, বাট 60% কেসে দেখা যায় যে এইচআইভি ট্রান্সমিটেড হতে পারে এই ক্ষেত্রে। আচ্ছা, HIV, human immunodeficiency virus, it is a virus that attacks the body immune system. HIV not treated, it can lead to AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. Okay? তাহলে আমরা যে ইমিউনিটিটা পড়লাম, এই ইমিউনিটিটা যদি একটা ভাইরাস দ্যাট ইজ হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস দিয়ে পুরোপুরি এটা ধ্বংস হয়ে যায় বা এটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায় ইন দিস ইমিউন সিস্টেম, দ্যাট দেন উই ক্যান অ্যাকোয়ার দিস ডিজিজ দ্যাট ইজ অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম, দিস ইজ এইডস। এই এইডস পেশেন্টটা তখন দেখা যায় যে মারা যায় কিন্তু এইচআইভি ভাইরাসের জন্য না, মারা যায় হচ্ছে তার ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি যখন পুরোপুরি ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, সে অন্য ডিজিজ দিয়ে অ্যাকুরেট হয়, যেমন টিউবারকুলোসিস বা অন্য কোনো ডিজিজ দিয়ে সে ইনফেক্টেড হয়ে সে মারা যায়। বুঝতে পেরেছো? কারণ তার তখন কোনো ইমিউনিটি বলে তার কোনো জিনিসই থাকে না তার বডিতে, যে কোনো ভাইরাস দিয়ে সে ইনফেক্টেড হয়ে সে সেপ্টিসেমিয়া বা সেপ্টিক শকে চলে যেতে পারে। থ্যাংক ইউ, এইটুকু পর্যন্ত ছিল। যদি তোমাদের ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেনস তাহলে তোমরা এখনো জিজ্ঞেস করতে পারো, অথবা পুরো জিনিসটা তোমরা পড়ো। আমি বলবো আজকে একটু তাড়াতাড়ি যা পড়ানো হয়েছে পুরো জিনিসটা পড়ো, যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে নেক্সট ক্লাসেও তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো, ঠিক আছে? ম্যাম অ্যাক্টিভ ইমিউনিটিটা বুঝিয়ে। হ্যাঁ জি, অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, তুমি কি অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি জানতে চাচ্ছ? ইয়েস ম্যাম। ওকে, অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, একটা হচ্ছে প্যাসিভ ইমিউনিটি, ঠিক আছে? অ্যাক্টিভ ইমিউনিটিটা হচ্ছে যেটা আমাদের ওন অ্যান্টিবডি, মানে আমাদের বডি নিজে নিজে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করছে, সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি। আর প্যাসিভ ইমিউনিটি হচ্ছে আমরা অ্যান্টিবডি প্রডিউস করে বডিতে এন্টার করায় দিচ্ছি, দ্যাট ইজ প্যাসিভ ইমিউনিটি, ওকে? এখন তোমাদের নরমালি অ্যাক্টিভ ইমিউনিটির মধ্যে দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ন্যাচারাল এক্সপোজার টু ইনফেকশন, আর একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইমিউনাইজেশন। এখন ন্যাচারাল এক্সপোজার টু ইনফেকশন, যেমন তুমি ন্যাচারালি ধরো তুমি একটা ইনফেকশন, একটা ভাইরাস দিয়ে ইনফেক্টেড হলা, সাচ অ্যাজ করোনা ভাইরাস দিয়ে ইউ আর ইনফেক্টেড। সো তোমার বডিতে তুমি যখন ভালো হয়ে যাচ্ছ, তোমার বডিতে ন্যাচারালি একটা অ্যান্টিবডি এই করোনা ভাইরাসের এগেইনস্টে প্রডিউস হচ্ছে, রাইট? সো এটা হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল এক্সপোজার টু ইনফেকশন এজেন্ট, এটা তোমার বডি নিজেই প্রডিউস করলো এই অ্যান্টিবডিটা, দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, ওকে? অথবা তুমি ইনফেক্টেড হওনি, তোমাকে আমি করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন দিলাম। ভ্যাকসিনটা কি? ভ্যাকসিনটা হচ্ছে তোমাদের, আমরা ভ্যাকসিন দুই ধরনের ভ্যাকসিন ইউজ করা হয়, একটা লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন আর কিল্ড ভ্যাকসিন। লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিনটা হচ্ছে আমরা যেই ভাইরাসটা নেওয়া হয় সেই ভাইরাসের অ্যান্টিজেনিসিটিটাকে নষ্ট করে দিয়ে সেই ভাইরাসটা আমাদের বডিতে এন্টার করানো হয়। এন্টার করানো হলে সেই ভাইরাসের এগেইনস্টে বডিতে কিছু অ্যান্টিবডি প্রডিউস হয়, সেই অ্যান্টিবডিটা আমাদের নেক্সট ইফ আমরা নেক্সট এই ভাইরাসে এক্সপোজার হই, তখন আমাদের সেই অ্যান্টিবডিটা আমাদেরকে প্রোটেকশন দেয়, ঠিক আছে? আর কিল ভ্যাকসিনটা হচ্ছে ভাইরাসটাকে কিল করে আমরা অ্যান্টিবডিতে ঢুকাই, আমরা বডিতে ঢুকাই, ওই তখন ওই কিল ভাইরাসের এগেইনস্টে আমাদের বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, সেটা আমাদেরকে পরবর্তীতে ওই ভাইরাসের এগেইনস্টে প্রোটেকশন দেয়। দিস ইজ ইমিউনাইজেশন বা ভ্যাকসিনেশন, ওকে? সো এখানে কি করা হচ্ছে,
ইদার তোমার আমরা বডিতে ভাইরাসটাকে ঢুকাচ্ছি ভ্যাকসিনের মাধ্যমে, ঢুকিয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করছি বডিতে, অথবা তুমি ন্যাচারালি এটাতে এক্সপোজারে তোমার এই বডিতে অ্যান্টিবডি প্রডিউস হচ্ছে। তো তোমার বডি নিজে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করছে এখানে, ঠিক আছে? দিস ইজ অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন। ওকে, ইয়েস ম্যাম। তুমি কি বুঝতে পেরেছো? নাহলে আমি আবার বলতে পারি। ইয়েস ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তাহলে প্যাসিভটা কি বলো তো আমাকে? প্যাসিভ হচ্ছে রেডিমেড অ্যান্টিবডি, মানে যেটা আগে থাকতে তৈরি করা হয়েছে, মানে তৈরি করা অ্যান্টিবডি এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমরা ধরো বাইরে তৈরি করছি ইমিউনোগ্লোবুলিন থেরাপি, তুমি এই টার্মটা শুনে থাকবা, বিভিন্ন ডিজিজে ইমিউনোগ্লোবুলিন থেরাপি দেওয়া হয়। ইমিউনোগ্লোবুলিন থেরাপিটা কি? ইমিউনোগ্লোবুলিন ইজ অ্যান্টিবডি, রাইট? তো এখানে কি হয়, আমরা ট্রিটমেন্ট পারপাজে বাইরে থেকে অ্যান্টিবডিটা প্রডিউস করে তাকে দিচ্ছি, কারণ তার বডি অ্যান্টিবডিটা প্রডিউস করতে পারছে না, তখন বাইরে থেকে প্রডিউস করে আমরা দিচ্ছি। দ্যাট ইজ হচ্ছে তোমার যেটা আর্টিফিশিয়াল অ্যান্টিবডি ফ্রম আদার সোর্স, যেটা প্যাসিভ ইমিউনিটিতে হচ্ছে। আর ন্যাচারাল ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি তো আমরা পাচ্ছি কি প্যাসিভ সোর্স থেকে, সরাসরি যেটা ইমিউনোগ্লোবুলিন জি, যেটা মাদার অ্যান্টিবডি তৈরি করে রাখছে বেবির শরীরে, বডিতে ন্যাচারালি প্লাসেন্টা ব্যারিয়ার ক্রস করে যাচ্ছে। অথবা তুমি যেটা ব্রেস্ট মিল্কের মাধ্যমে ইমিউনোগ্লোবুলিন এ, এগুলো প্রডিউসড অ্যান্টিবডিটা আমাদের বডিতে আসছে, দ্যাট ইজ প্যাসিভ ইমিউনিটি। ওকে, ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, আর কোনো জিনিস বুঝতে প্রবলেম? তোমাদের আর কোনো কিছু না থাকলে তোমাদের আমি 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 ইয়েদেরকে বলছি, লেকচার তোমাদের তো আজকে আইটেম আছে তাই না? Yes, ma'am. আচ্ছা, আমি লেকচারারদেরকে বলছি যে তোমাদের ক্লাসটা যেন আজকে 11 থেকে স্টার্ট করে, ঠিক আছে? কারণ তোমাদের তো একটু ইয়ে দরকার আছে, ব্রেকের দরকার আছে, তোমার নাস্তা খেয়ে, ঠিক আছে? যেহেতু আজকে একটু বেশিক্ষণ নিলাম, আমি লেকচারারদের বলে দিচ্ছি তোমাদের 11 থেকে আজকে টিউটোরিয়াল ক্লাস স্টার্ট হবে, ঠিক আছে? সবার জন্য, ওকে? আচ্ছা, আর তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, তোমরা সবাই বাসায় এই প্লাজমা প্রোটিন আর ইমিউনিটি এই পার্টটুকু পড়বা, ঠিক আছে? পড়ার পরে যদি কোনো জায়গায় বুঝতে না পারো, নেক্সট ক্লাসে প্লিজ আস্ক মি কোশ্চেন, তাহলে আমি তোমাদেরকে ওই জিনিসগুলো তখন আরো ক্লিয়ার করে দিব, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। Foreigner students, clear? Yes ma'am. Go through this lecture. Please go through this lecture. If you have any question, ask me in next class. Okay? I will discuss it again. Okay? ম্যাম। Okay. Okay. Thank you. Your tutorial class will be start from 11 a.m. Okay? Now take rest and prepare for your item. Okay? Thank you, ma'am. Thank you. Walaikum assalam. All. ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Yes, ma'am. বলো। রোল কল কি হয়ে গেছে? আমি ওই যে তোমাদের ইয়ের ছবি নিয়ে নিয়েছি। ম্যাম, আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম 37। ওকে, ওকে, ঠিক আছে। ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম কত? 112। আচ্ছা, ওকে 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 Ma'am, roll number 66 is also got disconnected. ওকে। Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ। তোমরা একটু যাও, তোমরা ব্রেকফাস্ট করো এবং প্রিপেয়ার হও আইটেমের জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ ম্যাম।